Guram Sijutta Pada Kamala Sri Guru Vaishnava Nischa Sri Rupam Shakrajata Sagana Raghunatha Krita Tam Shajivam Shadaitam Bhutam Parijana Shahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sagana Lalita Vishakhanitangscha Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer the prosperity obeisance to my spiritual masters, founder, Acharya of Sri Gopinath Gaudiya Math, with divine grace, Sri Bhakti Pramod Puri Goswami Thakur, my grand spiritual masters, founder, Acharya of all Gaudiya Math, with divine grace, Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, great grand spiritual master, with divine grace, Paramahamsa Kula Chudamani Thakur Srila Gaura Kishore Das Bhavaji Goswami Maharaj, seventh Goswami of Gaudiya Math, with divine grace, Satchidananda Srila Bhakti Vinod Thakur. Also, I offer the same to the all-appointed Acharya and pure devotee in our lineage as well. I offer my prostrated obeisance to the worshipful Lord here, Radha Madam. Gopinath. Radha Gopinath Ji. Also, giving my offer my due respect to you and all. In this house, first time, actually I am performing this katha, this first time. I don't know before anyone came or not. But anyway, Hari Katha, actually there is a description. If you really want to find out Lord Hari, then you can find out the Lord Hari in this discourse. Supreme Lord described to preach to the Narad Muni that Naham Vashami Vaikunthi Jagilam Hridaya Nasha Madbhakta Jatra Gayanti Tatra Trishthami Narava
Hey Narad, I am not staying in Vaikuntha. বাংলা বলবো ইংলিশ আজকে বাংলায় যাচ্ছে সবাই Should I speak in Bengali? He's okay. Let me finish with this. ইংলিশ তাহলে আমি দুটোই বলবো Naham Vashami Vaikuntha, I am not in Vaikuntha, the opulence abode of Supreme Lord, Vaikuntha. Yoginam Hridaya Nacha, I am not in the heart of Yogi. Where I am? Madhbhakta Jatra Gayanti, where my devotees glorify me. Tatra Tishtami Narada, I am there. So this type of program, it's not like ordinary program. We have to feel Lord's presence. How we can feel? If you listen attentively, and if you feel that I am coming here in a spiritual progress. বাংলা বলছে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে হরি কোথায় কি বলবেন হরি কথায় হরি কোথায় না হরি কথায় এই জন্য এখানে একজন মানে ভগবান বললেন নারদকে লক্ষ্য করে বললেন নাহং পাশামি বৈকুণ্ঠে হে নারদ বৈকুণ্ঠে থাকি না যোগিনাং হৃদয়ে নাচ যোগীদের হৃদয়তে থাকি না কোথা থাকি মদভক্ত যত্র গায়ন্তি যেখানে আমার ভক্ত আমার গুণগান করে তত্র তিষ্ঠামি নারদ আমি সেই স্থানে থাকি নারদ আমাদের একটা থাকতে পারে মনে মনে যে আমার ভগবান থাকে মন্দিরের মধ্যে শাস্ত্র বলছেন ভগবান থাকেন ভগবানের নামের মধ্যে নামের মধ্যে আছেন আপনি শিব কেউ মানে মনঃসংযোগ সহকারে হরিনাম করে দেখবেন নামের মধ্যে ভগবান আছেন এটা উপলব্ধি হয় নাম করতে করতে কোথায় চলে যায় মানুষ একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি যেটা আমার জীবনে আমি দেখেছি আমার গুরুদেবের ক্ষেত্রে 1990 সাল বলেছি কি 1990 সাল গুরুদেবের বয়স তখন 92 বছর বয়স গৌর পূর্ণিমার ঠিক পরের দিন আমাদের গৌর পূর্ণিমাতে যারা লোকজন হয় 10 দিন ধরে লোক থাকে ভক্তগণ থাকে পরিক্রমা করে আর পরের দিনই ওরা চেষ্টা করে ব্রেকফাস্ট করে মানে হচ্ছে গৌর পূর্ণিমার কিছু সময় পালন করে ওরা সঙ্গে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে 10 দিন ধরে বাড়ি ছেড়ে আছে বাড়ি যাওয়ার চেষ্টা করে সবাই ওটাই করে আমাদের বাবা প্রতিদিন দেখবেন গৌর পূর্ণিমা পরের দিন এবার মঠ ফাঁকা হয়ে যায় হলো কি গুরুদেব মানে যদিও উনি 92 বছর বয়স কিন্তু নিরম্ব করতেন গুরুদেবের মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব নিরম্ব মানে হচ্ছে কোনো জল ফল পেতেন না অত 92 ইয়ার পেতেন না তো পরের দিন ওনাদের মর্নিং রিচুয়াল মানে মর্নিং মানে সকালে যে পাতকৃত্য মানে এই নয় যে তার প্রতিদিন যেটা করে স্নান করেন তারপরে নিজের শালিগ্রামে পূজা করেন তারপরে
আর্নি করে এটা করতে করতে প্রায় 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা কি 3 ঘন্টা লেগে যায়। খুব সকাল সকাল উঠেছেন, বলেছেন করে 7টার মধ্যে ওনার 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 যে জায়গায় বসেন, মানে উনি বিছানাতেই বসে থাকেন, শরীরে সিদ্ধান্ত ভেঙে গেছে। মানে তো এডিটর ছিলেন, গৌরী মঠের এডিটর ছিলেন, দেখতে দেখতে সিদ্ধান্তটা ভেঙে গেছে। তো নিচে বালিশ দিয়ে, পেছনে বালিশ দিয়ে বা সাইডে বালিশ দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তারপরে ওরা মালা নিয়ে লোক আসবে, এবার এক একটা বিদায় নেবে, প্রসাদ পেয়ে এসে বা আসবে, বিদায় নেবে, তো যাবে। তো নাম করতে করতে দেখা যাচ্ছে আমরা বাঞ্ছদৃষ্টি দেখছি, উনি এখন ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাঞ্ছদৃষ্টি তো অনেক রুমের মধ্যে অনেক ভক্ত বসে আছেন, তারা ভাবছেন যে বিশ্রাম করছেন, ওনাকে জাগাবো না, উনি জাগলে ওনার থেকে আদেশ নেই, তবে যাবো আমরা। যাই হোক, একজন গুরুদেবের রক্তের সম্পর্কে ফ্যামিলির রিলেটিভ আত্মীয় হতো, তার নাম আনন্দ গোপাল প্রভু। তার বাড়ি হচ্ছে বাংলার অশোকনগরে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাবে, দেখছে যে আমার তো অপেক্ষা করলে ট্রেন চলে যাবে। ট্রেন চলে গেলে নবদ্বীপের মায়াপুরে, মানে স্বরূপগঞ্জে ট্রেন যদি একবার চলে যায়, আবার সে বিকালে আছে, খুব কম ট্রেন। তো তাড়াতাড়ি করে ট্রেন ধরে বলে উনি আপন ভেবে উনি জোরে চিৎকার করে বললেন, মহারাজ। তখন গুরুদেব চোখটা খুলে দেখলেন সকলে বসে আছেন, উনি বৃতে বসে আছেন। আর উনিও জানতেন উনি বসেছেন সকলকে বিদায় দেওয়ার সিয়প করার জন্য বসে আছেন। তো চোখ খুলেই তিনি প্রথমে বললেন, আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করবেন, আপনারা সকলে আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণটা বললেন যে উনি বললেন যে আমাকে রাধারানী রাধাকুণ্ডে সেবা দিয়েছিলেন, সেবায় চলে গিয়েছিলাম। যাই হোক, এই জন্য আমি আপনাদের ব্যস্ততার মধ্যে ফেলতে পারি। বসে আছেন কোথায়? মানে মায়াপুরে মন্দিরে। রাধাকুণ্ড কোথায়? উত্তরপ্রদেশে বৃন্দাবনে। তো একটা কথা আছে, শাস্ত্রের কথা আছে, ব্রজে রাধা কৃষ্ণর সেবা মানসে করিবে। ব্রজে রাধা কৃষ্ণর সেবা মানসে মানে মনে মনে করবে। আমাদের পরমার্থ বলি না, পরমার্থ মানে হচ্ছে মনটাকে ভগবানের ধামেতে, ভগবানের সেবাতে নিবিষ্ট করার নামই হচ্ছে পরমার্থ। কোন জায়গায় গেলাম, ধেই করে নাচলাম ষোলা কীর্তনের সঙ্গে, এটা আপাতত দেখা যায় বটে, কিন্তু আমাদের যদি একটু হৃদয়কে ঝাঁকিয়ে দেখা যায়, দেখতে হবে আমার মনটা কোথায় আছে। যেমন অনেক জায়গায় আমাদের, আমি যখন পাবলিক প্রোগ্রামে যাই, পাবলিক প্রোগ্রামে যাই, অনেকে আমি যখনই বলি স্পিরিচুয়ালিটি, পরমার্থ, তখন ওরা জিজ্ঞেস করে, হোয়াট ডু মিন অ্যাবাউট স্পিরিচুয়ালিটি? তুমি কি বলতে চাইছে পরমার্থ, তুমি কি বলতে? তখন আমি এটাই উত্তর করি, পরমার্থ মানে হচ্ছে fix your mind towards Lord and His services. কেন? আমরা যেখানে এসেছি, এটা আমাদের আসল বাড়ি নয়, আসল দেশ নয়। সবাইকে দেশ ছেড়ে যেতে হবে।
আর যখন যাবেন তখন এখানকার কোনো দ্রব্য আপনি নিয়ে যেতে পারবেন না, কোনো দ্রব্য এখান থেকে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। মানে হিন্দি ভাষায় একটা কথা আছে, রাজস্থানের কীর্তন করে, খালি হাত মে আয়া তু খালি হাত মে যায়োগে। ও পাপি মন করলে ভোজন, মৌকা মিলে তো করলে যতন। এরা বলে মন, ও পাপি মন করলে ভজন, মৌকা মিলে তো করলে যতন। এটা রাজস্থানীরা গায়। এটা আগে শুনতে শুনতে চিন্তা করতে সত্যি তো আমাদের মনটা তো ভগবানের তো বসে না। ভগবানকে বাদ দিয়ে যেটা থাকে, লিপ্ত হওয়ার যেটা থাকে, সবটাই তো মায়া, সবটাই মায়া। আর মায়া কি করায়? মায়া আমাদেরকে শুধু ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। যেমন একটা পথিক মরুভূমিতে হাঁটছে, দেখতে পায় জল তেষ্টা যখন লাগে তখন সে খোঁজে জল কোথায় পাওয়া যাবে, তো মরীচিকার পেছনে ছোটে, ওইখানে জল পাওয়া যাবে। কিন্তু মরীচিকা তো অ্যাকচুয়ালি জল নেই, একটা সূর্যের আলোর একটা প্রতিবিম্ব বালিতে ফেলছে, আর সেটা দেখেই জলের মতো লাগছে। যত জোরে দৌড়াচ্ছে তত জোরে সেই মরীচিকা ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে, জল আর পাওয়া যাচ্ছে না। তেমনি এই দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত এই ভৌতিক জগৎ সংসারে আমরা সুখের পেছনে যতই ছুটে যাচ্ছি, কিন্তু আমরা সবসময় ছুটছি মৃত্যুর দৌড়, মৃত্যুর দৌড়। সবাই ছুটছি কি যেন সুখ হবে, সুখ হবে, সুখ হবে। পরিশেষে মিলছে কি? দুঃখ। জানি না আপনাদের সঙ্গে বাস্তব ঘটনাটা মিলছে কিনা, তবে আমি দেখেছি যে সবাই মৃত্যুর দিকে ছুটছে, মরছে। এই জন্য আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, আমাদের ভগবান সর্বোত্তম বুদ্ধি দিয়েছে আর স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। সর্বোত্তম বুদ্ধি আর স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। এই বুদ্ধি দিয়ে চিন্তা করতে হবে আমাদের চরম পরম লক্ষ্যটা কি, জীবনের চরম পরম লক্ষ্যটা কি। এখানে থাকা, সবাই ভাববেন এখানে থাকতে পারবে। যদি জন্মান্তর মত মেনে নেওয়া যায় তাহলে এখানে কেউ থাকবে না। যে বাড়ি এখানে আদর দিয়ে যত্ন সহকারে করা হয়েছে, বাড়িতে থাকতে পারবে না। মুতলে আঁখি সবই ফাঁকি, যেগুলোতে চোখ বুঝে সব ফাঁকি। কিন্তু আমাদের আসল লক্ষ্য করতে হবে কি? ডাই টু লিভ। আমাদের পূর্ব আচার্য বলছেন ডাই টু লিভ। ডাই মানে মরে যাওয়া, লিভ মানে বেঁচে থাকা, মরেও বেঁচে থাকা। সেটা আমার কি জিনিস? মানে আমাদের এটা হচ্ছে মৃত্যু লোক, আর ভগবানের লোকটা হচ্ছে যেখানে কেউ মরে না। আবার বলছেন যে যখন আমাদের শরীর যখন ত্যাগ করবো, সেই সময় যেখানে আমাদের চিন্তা হবে সেই স্থানে আমাদের জন্ম। যদি সেই স্থানে চিন্তা করি যেখানে গেলে কখনো আর মরতে হবে না, সবসময় বেঁচে থাকবো, আর এই মৃত্যু থেকে ফিরে আসতে হবে না, সেটা হচ্ছে পরমার্থ ধাম। তো বুদ্ধিমান জীব বুদ্ধি দিয়েছে স্বতন্ত্র, কোন রকম স্থির কোন অভ্যাস দেয় না।
ভগবান কাকুই দেখবেন আমরা ফিজিওলজিক্যালি মানে শরীরের গঠনগত অনুযায়ী আমরা সব সব কন্টিনেন্টের মানুষ এক। আফ্রিকা যান, ইউরোপ যান, দক্ষিণ আমেরিকা যান, উত্তর আমেরিকা যান, অস্ট্রেলিয়া, এশিয়া, যত কন্টিনেন্টে যত মানে মহাদেশের যত মানুষ আছে সবার কিন্তু গঠনগতভাবে সব এক, কিন্তু সকলের ভাষা এক নয়, সকলের খাদ্যাভ্যাস এক নয়। জানোয়ারদের, মানুষ ছাড়া যত জীব আছে সকলের কিন্তু স্বভাব এক, ভাষা এক, খাদ্যাভ্যাস এক। কেন? মানুষ ছাড়া যত জীব সকলকে ভগবান তাদের স্বভাবকে তৈরি করে পাঠিয়ে দিয়েছে, তৈরি করে পাঠিয়েছে। কিন্তু মানুষ একমাত্র জীব যেখানে ভগবান শুধু বুদ্ধি দিয়েছে না স্বতন্ত্রতা দিয়েছে। বুদ্ধি স্বতন্ত্রতা দিয়ে আমাদেরকে বিচার করতে হবে আমাদের আসল লক্ষ্যটা। এখানে থাকার চেষ্টা করে থাকতে পারবো না, যাকে আমি আপন ভাবছি সে কি আমার আপন না। কে? শরীরের সঙ্গে যে সম্বন্ধ আছে, আমরা সত্যিকারের শরীর নই, আমাদের পরিচয় আমরা সব আত্মা। কতদিন আমার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকবে? আর সম্বন্ধ আমার এই জীবনেই এই শরীরেই দেখবেন অন্য সম্বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজকে বিয়ে করলেন, কালকে ডিভোর্স দিলেন। যাকে বিয়ে করলেন সে তাকে বললেন এ আমার ওয়াইফ, যখন ডিভোর্স দিলেন সেই মেয়েটাকে বলবেন এ আমার এক্স ওয়াইফ। সম্বন্ধ মানে বদলে গেল। এই জন্য আমাদেরকে ভাবতে হবে ডাই টু লিভ। আমরা সবাই বাঁচতে চাই, এখানে সবাই বাঁচতে চাই, কিন্তু আমরা দৌড়াচ্ছি কোথায়? মৃত্যুর দিকে। বাঁচবো কিভাবে? যেখানে গেলে আর মরণ হবে না। এই আত্মা আর এই জগতে দুঃখ যন্ত্রণাগ্রস্ত এই পৃথিবীতে এসে কষ্ট পেতে হবে না। আত্মা এসেছে কোথা থেকে? আত্মা এসেছে ভগবান থেকে। ভগবান মানে কি? ভগবান হচ্ছে ঐশ্বর্য, বান মানে হচ্ছে মালিক। কোন ঐশ্বর্যের মালিক? সমগ্র ঐশ্বর্যের মালিক, সর্বৈশ্বর্যের মালিক। এটাকে শ্রীমদ ভাগবত আমাদেরকে পরিষ্কার ভাবে জানালেন, ভালো করে সংস্কৃত ভাষা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশস্বীয়ম জ্ঞান বৈরাগ্যশ্চ সর্বভগবতী নমঃ। সমগ্র ঐশ্বর্যের যিনি পরিপূর্ণ মালিক, শক্তির যিনি পরিপূর্ণ, যিনি শক্তিমান, যার যশ মানে প্রভাব প্রতিবৃত্তি, যার সমতুল্য কেউ নেই, সব নিচে। পরিপূর্ণ যশ, পরিপূর্ণ সৌন্দর্য, শ্রী যশস্বীরাম, পরিপূর্ণ জ্ঞান, পরিপূর্ণ বৈরাগ। এই ছটা যে পরিপূর্ণ মাত্রা আছে, তিনি ভগবান পদবাচ্য। ছটাকে লক্ষ্য করা যাক কাজ করলে আমাদের শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনি বেদব্যাস বলছেন এটা আছে একমাত্র কৃষ্ণতে। সেটাকে ব্রহ্মাদি সৃষ্টির প্রথম জীব ব্রহ্মা ওইটাই বললেন, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ অনাদিরাদি গোবিন্দ সর্বকারণ কারণম। পরমেশ্বর, ঈশ্বর, ঈশ্বর মানে যিনি আমার থেকে বড়। পরমেশ্বর মানে সে এত বড় তার বরাবর কেউ নেই, সব নিচে। সেটা কার নাম করলেন? ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথম জীব কৃষ্ণ, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ। তারপর কি বললেন? সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ।
সৎ মানে সনাতন, মানে সৃষ্টির আগেও ছিলেন, এখনো আছেন, প্রলয়ের পরেও থাকবেন। সৎ চিৎ চিন্ময়। এই যে আমরা কথা বলছি, চোখ পিটপিট করছি, স্থান পরিবর্তন করছি, মনের ভাব বিনিময় করছি, চেতন আছে বা চিত আছে বলে চিতের চেতন মাত্র। চিত কে বলছেন যে অনুচিত অংশ, ভগবানের অনুচিত অংশ। আমরা সেই ভগবানের অংশ। ভগবান নিজেই বলছে মম এই অংশ জীব লোক জীব ভূত সনাতন। জীব মাত্রই আমার অংশ, তারা আমি সনাতন, আমি নিত্য, জীব নিত্য। কিন্তু আমরা অনু, ভগবান বিভু, বড় বৃহৎ। অনুর কাজ কি? বৃহতের বিভুর সেবা করা। কিন্তু মায়ার প্রভাবে থেকে আমরা সেটা ভুলে গেছি, আমাদের সেবা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে আছে। এটি হচ্ছে মায়ার চক্র ফিরে আছে। যাই হোক, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিৎ আনন্দ। আনন্দ মিন্স ওরা সবাই আনন্দ চায়, সব আনন্দ চায়, কেউ চায় না দুঃখ। কিন্তু পরিশেষে কি আসে? দুঃখই আসে। অনেক আশা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করলাম, একটা কাজ খুঁজলাম, কাজে পেলাম, পয়সা উপায় করছি, কিন্তু দুঃখ সবসময় আছে। এই বোধহয় আমার শরীর খারাপ হলো, এই বোধহয় আমার সে যাকে আপন ভাবতাম সে আমাকে পর ভাবছে, আমাকে যাকে বিশ্বাস করতাম সে বিশ্বাসঘাতকতা করলো। এর নানা রকম ভাবে একটা দুঃখ আছেই আছে। এই জগৎটা এরকম। এই জন্য আমাদেরকে সৎ চিৎ আনন্দ, আমাদের আসল ভগবানের আসল স্বরূপ কি? তিনি সৎ, তিনি চিৎ আর আনন্দ ঘনীভূত বস্তু কৃষ্ণ। অনাদির আদি গোবিন্দ, অনাদির আদি। আদির আদি কেবল অনাদি, এখানে বলে অনাদিরও আদি, এত পুরাতন সে ভাষাতে প্রকাশ করা যায় না। সর্বকারণ কারণ, সমস্ত কারণের কারণ। এগুলো উপলব্ধি কখন হয়? যখন আমরা আমাদের মনটাকে নিবিষ্ট করে দিই ভগবানের, তখন ভগবান তার সেই চমৎকার দেখায়। এটা দেখিয়েছিলেন আমার গুরুবর্গ, গুরুদেব। যাদের দেখায় তারা কিন্তু বলে না, ওরা একটা পরিস্থিতি সেগুলো বলে ফেলে, তখন আমরা জানতে পারি। ওরা গুরুদেব কখনো কিছু বলেন, ওই দিন মানুষ সমস্ত বৈষ্ণব আমার জন্য অপেক্ষা করছে, এই জন্য তিনি বললেন। অনেক চমৎকার আছে। আমি একটা বই লিখেছি, মিরাকল ইন স্পিরিচুয়ালিটি। কসমিক ওয়ার্ল্ড কোথায়? শূন্য ভাসছে। পৃথিবীর মধ্যে আছে, পাহাড় আছে, সমুদ্র রয়েছে, বাড়িঘর রয়েছে, কিভাবে ভাসছে কি করে? মেলবোর্নে আমার একটা ভক্ত, সে একটা সায়েন্টিস্ট, তার নাম বৈকুণ্ঠ নাথ প্রভু। মেলবোর্ন ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ করে। আর তাকে বললাম, বাবা তুমি লেখো না, আমি তো সায়েন্টিস্ট নই, এই কসমিক ওয়ার্ল্ডের ব্যাপারটা তুমি লেখো আমাকে। তো লিখে পাঠিয়ে যাও। বেরাতো কিন্তু আমরা সায়েন্টিস্ট যারা ভগবানকে মানি না, তারা ভগবান বললেই তারা হাসে, ভগবান বলে কেউ নেই। কিন্তু আমি আর সায়েন্টিস্ট, আমি যখন ভগবানের মনটা লাগিয়েছি তখন আমি বিশ্বাস করি প্রত্যেক জায়গার মধ্যে ভগবান আছে। একটা আরো অনেক উদাহরণ আছে। I will explain in English language as soon as I can. তো দেখুন, আপনারা সকলে জানেন হয়তো একটা জীবন চক্রবর্তী নাম শুনেছেন?
একজন ব্রাহ্মণ, তার মেয়ের বিয়ে হবে, বাংলায় বাড়ি, তার জীবন চক্রবর্তী বাংলায় বাড়ি। শিবের উপাসনা করতে করতে শিবকে জানিয়েছিলেন যে আমার মেয়ের বিয়ে, কিন্তু পণ যে চাইছে আমার পণ যে ক্ষমতা নেই। হে শিবজি মহারাজ, তুমি আমার ব্যবস্থা করে দাও। তো শিব তিনি গেছিলেন, শিবের কাছে চাইছিলেন কোথায়? বেনারস এসে চাইছেন। আর বেনারসের শিব তাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, তুমি চলে যাও কোথায়? বৃন্দাবনে সনাতন গোস্বামীর কাছে, সে তোমার সমস্ত আশা পূর্ণ করে দেবে। জীবন চক্রবর্তী খুব খুশি, হ্যাঁ একদম দৌড়ান। তখনকার দিনে তো গাড়ি ঘোড়া ছিল না, হাঁটতে হাঁটতে দৌড়াচ্ছে, কিভাবে পাওয়া যাবে। ভাবছে সনাতন গোস্বামী নিশ্চয়ই কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি হবে। সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন, সকলে দেখিয়ে দিচ্ছেন যমুনার পাড়ে ছোট্ট কুটিরে। দেখতে একটা হাঁটুর উপর কাপড় পরে তুলসী গাছের সামনে, তুলসী প্লান্টের সামনে বসে বসে আলাপ করছে। দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল, তাহলে শিবজি আমাকে ঠকাচ্ছেন নাকি? ইনি আমার মেয়ের বিয়ে সব দেহেশ মানে হচ্ছে সব পণ দিয়ে দেবে। যাই হোক, শিবজি তো কখনো ঠকাবে না। তো গিয়ে মনের কথাটা বললেন, আমি এই জন্য এসেছি প্রভু, আমার মেয়ের বিয়েতে আমার শিবজি মাত্র আমার আদেশ পেয়েছি, আপনি আমার সমস্ত অভাব পূরণ করতে পারবেন। আমি অনেক চিন্তা করার পর ভাবলো, ও পরশমণি আমার তাও বললেন কি আছে, বলছে ওই যে আস্তাকুর রয়েছে, মানে যেখানে সব ময়লা ফেলা আছে, ওই স্থানটা খুঁজে দেখো, কোনো একটা জিনিস পাবে। সেই জায়গাটা খুঁজতে